أنا أنطوان يلاب وإتلي إقارة مقرب طلوخنا آدي خرزة من شوتابوتة حويادة داتوراي كالداي دو فرنسا من سارسيل. هيدا اديوم مشريت لنا الخلومادا دمالبانا جوزيف يعقوب ودبختو كلار يعقوب رش اي كانيوتا دبني عمن جو مدنحا وجو طروات ماروة وهيدا يوخمد مشمشانا جوارجز دومان الديلي خهدامت سيتم دبرانتا تشوتابوتا تحويادة داتوراي كالداي دو فرنسا وبمخيو خمو رش بالخانة مردو تنايا تشوتابوتا ميقرا جوارجز سيبو خمرت لنا بقميوتا ايميلي بالخانة مردو تنايا الديلة بوادا شوتابوتا تحويادة داتوراي كالداي دو فرنسا هاد بسيمة رابا ميقرا أنطون هاوتن بسيمة سبر حزوة أديوتن مقريوتن طالوخنا خدمتا أد مبريتوتن قالن قملتا أد ناج الشميلة قالن أد يدي مهي ليخو ببلاخة أخنا بش كبيرة شوتابوتا تخويادة آتوراي كالدايت فرنسا أخنا من بنيان شوتابوتا تخويادة آتوراي كالدايت فرنسا الدي ونيشن ديا لما فوت شمن لهيايوتن لا امتنايوت الدين قدني من دومن دي اخا هيدا يبلغ بش كبيرة اللي ليشانا اللي مرضوتنايوتا اتوراي كالدايت ايتن قدني بس بش كبيرة اذ بي امر طالوخن قشو تابوت الخيادة هذه اتلني كبيرة اتلن ملبتت ليشانا اتلني قريوة الخمشي يا لوبي هولي انا ملوب بيهن بليشانا واتلن كد روتا قميتا أنا هم يون خالو مادا اللي تشعيت الديان آتوراي كالدايت فرنسا أدياتي بش كبيرة شوي 80 ناشي حل ناشياتي حضري الدوا لو مادا واتلني بش كبيرة من ديان خين حزقي بلطق زني خازخ آتوراي كالدايت دنيا جا أوروبا جا أمريكا جا استراليا زلي أنا أدودلن تفاقو تمنيهن واتلن أو بش من دي رابط كبخ يدوتني أخنا نشمن دي لبش لان جو يوروب بس هيايوتا الدياني الديلة بشمة أدليشان الديان لما في تخلي وهاو برخاشة وملوبي ومحكويتي ومهمزمته بدادي للشانة شماشا جوزيف يعقوب جو مملدي ومخكي رش مردوتا ورش ايتوتا ويايوتا ادبني عمن ايت يوتخا دوراش رش تشعيت ادبني امتن ايبخ امرتلن مهيل يلبانا ما يدي يال زور يان جوانقي ادي مشاركي الدرش ديوخ مهيلا كانيوتا ايديتا دي رش لشانا وايتوتا دي كبن أمر تخ مخب الشماء دي بالشماء إلن دخ إيبن أرخ لأيتوتا ديان قدني أطري قالوتا إيبن أرخ لأيتوتا ديان قما بليشانا بيد مردوتا ديان بيد تشعيتا ديان أتبرسخ لك ابني عمد أد أوروبناي أد معرواي أد يدي أخنا منيوخ أيخ قميتا أد ترأي يلبانا أو قمايد اتلاني أديالا اتلن خمندي محيلوتا من يازور من بابواتا ويماتا لأن أخنا جهيلا كبيرة يمرق تبابا ويما أختن مخكن من يازوروخن ليشانا ديان ليشانا كالدايا وهر ليتن تشارة هر يالي ياتي أخا جيبي أدليدي دخك خأتو تليدي مخكي بسورة فيمشارن منهن من صفر ده من ألب هل تاو من ألب يعني هل تاو فخدشا يعني زهمتي لد ملبخ لهن أخن ملبخ لهن قمايا همي مخكن منه يعني أنا بقدرسة يعني قدراشة دي يعني مخكن منه بسورة بس خدشا زهمتي له يعني كبيرة زهمتي له لأن ليدي مخكي إجار ليدي مخكي بسورة أو قصور أدبابا ويما أدقبيتا عائلة لأن أي قصور قميتا منهن بس أنا هيدا هولي بكشاخ أمهن تدمل بنهن سورة ليشانا آرامايا ليشانا كالدايا وهم همزمتا هم دريلي إيدا بيهن من خاو ترئي دريلي إيدا من يهن من يومان الشبتا دريلي إيدا من بيرخي شيتا بكل من دي أني من جان دريلي إيدا وهدية أتلي هيفي من آلها إتن كبيرة منهن إيبيا قاري وكتو إيدها بسورة أتلي كبيرة يا لوبي هدية إمخكي بسورة ويقاري وكتوي
رابعه دا مشرتنا الخالو مادا ملبانا جوزيف يعقوب واتوا كبيره ناشط وخمديانا رابط مشاركان العادي لومادا المهيله ان نقيتها تبني عمنا دي بخايا جو فرنسا اتشوتا بواتا ويان شوتا سخيني مزيد البلخاني اخ لومادا دي تل وادا ديوماخا كتخا أتوتا أدلي بنا خطا خا ليشانا لا لي زايد أخنا لي خلصة بيت شوتابوتا بس اتلن أخا بس بنيانا هاويلن شوتابوتا بس قوداني أدلا شولاني كبا هاويلن شولاني أتبلطي من شوتابوتا تد يدي ناشد أد معروة ما المهلة شوتابوتا أنا نقاوت الشوتابوتا كل الشوتابوياتا لبس أد حيادا ين أد آتوراي كالدا ين أني لا أنا نقاوت الشوتابوتا مزبيتا أد إتلن أخنا ختش عيتا إتن خجمع حتى أخت لي ختش عيتا أد لم شبا التشعيتت أد معرواي أخنا تشعيتا خمدي خينيلا فدخ إبن مبريتوخ بتشعيتا أي تشعيتا بيت الشوتابوياتا إن شوتابوتا أن لم بريطة لتشعيت الدين خنا شبقان وليبي فمن هذا أخا قارخ رابا بيلاسوبا أخا رابا ناش مردوتاناي تتبرسيلها آدي تشعيتا تبني عمن وبش كبيرة تناش نخراي اتيا وأخا مثل دمدي اتيا ومديرة بلدية أخا شميلي رابا بصيخة وبدية أو أنت بدية بدولو ما دود لاني أخنا أخا من هذا خيمرن ليلة شوتابوتا يعني بس بنيانا شوتابوتا اتشولت بلطي من شوتابوتا لهن اني لهن ادلبرينا القامه شماشا أخدميرو خريشة بلدية اتسارسل وقيومة فالدواز وفرانسوا بيبوني حاضري ولا عادي لومادا ومن جوزيف يعقوب مخكلة رش ترميتا رش بروجي اد بنايا اد مأسوسة دا مدرسة اد ملبا بلشانا أرمايا أخا جوسارسل يان خضروانو إخازت لبريتا اد خطرميتا ادخا هاو برايا ان اد هاويلا خيلة وملبانة أدهاي بمدرشي كل درسي بلشان عرمايا خيجو معروة أخنا أتلن خجماعة أخا جماعة كالداي آتوراي ديلي أخا خجماعة كبيرة مهيمنة من كل باراني لبس بتوديتانا إيتس بس مردو تانا إيجي كبيرة أتلن ناشم هيميني لبدو من دي وأخنا قمدها أد بلخلن برجدية ترميتا أدوادة مكتب من زون أتلن بس أتلن نقصانوتة من ديان خيني أتلن نقصانوتة ملباني أتلن نقصانوتة أد هيمانوتة تخك مناش ديان أتلن نقصانوتة هيمانوتة بار أو من دي أخنا إيتن صير يغبيد إيتن بش كبيرة من صير يغبيد مردوتة دياني أو خمن دي يدخل أخنا كولا بس ليلة بس إيتا تمام ولا محميلة ليشانا محميلة توديت الدين بس مردوت الدين أنا لون كبيرة ردية منه أدليل ببلاطة شمندي منه كبن هاويلا إن آله منته أخنا مبلغو بش داي ترميتا أدوا دخا مكتب أدوا دخا مدرشتا وإن آله منته بهاويلاني إتلن إن لهاويلاني طلبخ من دكان خني تدقاتيلني خكم الباني وهرت تزني لقامة تدلقات بشارة أولي شان الدين أتيقا هاو طرابة بسيما شماشا جواردي سادم جوب له خل بقارة ديان وتلن هيفي اد بلخارد شوتا بوتا زال القام كديوما هاو طرابة بسيما كبيرة أتلي هيفي من نوخن أد أخنوتن برسوتن أني من دياني جبرس حزوي أد مبليتو تنقالاني تدياديلن علما وأخنا هم هاويلن هيفي من نوخن أدلا قطوتن أني من جمنا أخنا حازر يخ أموخن ما دانت أبوتن وهاوتن بسيمة رابا Interview avec le professeur Joseph Yacoub, Union des Assyro-Chaldéens de France à Sarcelles. Professeur, nous venons d'assister à une conférence que vous avez donnée avec votre épouse Claire sur la situation du peuple assyro-chaldéen et son avenir, tant en Occident qu'en Orient.
pourquoi ce type d'initiative, ces conférences sont-elles importantes pour la connaissance et le développement du savoir assyro-chaldéen? D'abord, bonjour Anthony, et bonjour à votre équipe, et bonjour à vos auditeurs. Je suis venu à l'invitation de l'Union des Assyro-Chaldéens de France, de l'association à Sarcelles, avec mon épouse Claire, à l'occasion de la sortie de notre livre sur les Assyro-Chaldéens du Caucase. Et à cette occasion, on s'est dit peut-être, au-delà du livre, il serait intéressant de parler des nouveaux défis que la communauté assyro-chaldéenne rencontre, à la fois au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak particulièrement, et en diaspora. Et voilà je veux dire le point de départ, de cette conférence. Cela dit, on a parlé de la situation telle qu'elle se déroule en Irak et en Syrie. Comme on le sait tous, la situation Kabir Asqela, elle est très, très difficile, puisque l'insécurité se développe de plus en plus, l'état de chaos et d'anarchie également, ce qui entraîne un grand exode de là-bas vers les pays avoisinants et vers les pays européens et occidentaux. Donc ça, c'était le premier aspect. Le Mossoul est toujours occupé depuis juillet 2014. Quant à la Syrie, la région du nord-est syrien, où vivent nos compatriotes, dans la région de la Djezireh, à Hasakeh, dans les 35 villages de Khabour, et à Qamishli de plus en plus, où la situation s'est aggravée ces derniers temps. On se demande comment l'avenir se présente pour ces communautés. Justement, Joseph, en tant qu'Assyro-Chaldéen originaire de Hasakeh, quel regard portez-vous sur la situation de notre peuple dans cette région qui est si particulière et pour vous et pour notre peuple? Les Kurdes s'érigeaient et s'érigent toujours en défenseurs des chrétiens d'Irak et de Syrie, mais on voit que les incidents se multiplient. Dans un tel contexte, quel sort attend la communauté assyro-chaldéenne de Syrie? Comme on le sait, Anthony, depuis le 23 février de l'année dernière, 2015, la situation s'est beaucoup aggravée et elle s'est d'autant dans les villages de Khabour et elle s'est d'autant plus aggravée dans la ville de Qamishli depuis juste la veille du Nouvel An 2016 à Qamishli, puisqu'il y a eu plusieurs attaques successives de groupes islamistes contre des restaurants et contre des gens qui vivaient paisiblement dans cette région. Quant au lien avec les Kurdes, vous savez, il faut comparer d'abord. Faut voir l'état des choses tel qu'elle se présente. L'état des choses, la communauté syriaque, assyro-chaldéenne, s'est organisée. Enfin, je ne connais pas le problème dans ces détails. Ils sont organisés, y compris les femmes. Les femmes, il y a des groupes armés donc qui existent. Quand on compare avec les Kurdes
c'est sans commune mesure, ne serait-ce que en termes de nombre. Combien sont-ils les nôtres dans cette région et que peuvent-ils faire, hein, et en quoi peuvent-ils, quels ont les moyens pour résister vous voyez, à l'expansion, à la place que les Kurdes ont dans cette région. Les Kurdes sont très nombreux. Arkamishli, c'est la communauté numériquement et je dirais même politiquement, démographiquement, elle est très importante. Les villages du Khabour se sont vidés de leur population. Quand ils ont attaqué les villages du Khabour le 23 février, les groupes de l'État islamiste, ils ont pris en otage plus de 250 personnes. Et un an après, plus d'un an après, ils viennent de libérer les derniers. On les a vus avec Mar Aprem, l'évêque de l'église assyrienne de l'Est. C'est d'autant, enfin pour moi personnellement, c'est d'autant plus inquiétant que y a des liens de parenté avec telle ou telle des personnes. Puis je connais cette région, ça fait très 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 mal. Mais j'avoue, cette communauté dont le nombre est réduit et qui se réduit de plus en plus, elle se défend, elle résiste. Il faut rendre hommage au patriarche de l'église syriaque orthodoxe, Sa Sainteté Mor Karim, qui a été à plusieurs reprises, il a été sur place. Avec l'église syriaque, ce sont les deux églises ainsi que l'église assyrienne, qui avec le travail sans relâche que mène Mar Aprem. Comment se présente l'avenir dans cette région? Ça me paraît, j'avoue, ça me paraît assez sombre. Justement, Joseph, pour parler du pays voisin, l'Irak, notre mère patrie, est-ce que vous êtes aussi pessimiste que pour la Syrie, ou est-ce qu'il y a tout de même une lueur d'espoir pour les Assyro-Chaldéens d'Irak? C'est-à-dire, à mon avis, la question se pose, Anthony, sur deux plans. Elle se pose sur le plan humanitaire et elle se pose sur le plan politique. Bon, sur le plan humanitaire, en Irak, il y a une solidarité qui s'est exprimée. Il y a une aide d'organisations humanitaires occidentales. Il y a Œuvre d'Orient qui est venue à l'aide. Il y a, pour ne citer que quelques exemples, il y a l'Église catholique de France, il y a les églises italiennes, il y a des organisations laïques, bonne volonté, qui sont venues, ils ont à les aider, mais comparé aux besoins réels, puisqu'à Mossoul et dans les communes avoisinantes comme Karakosh et d'autres qui vivaient depuis 2000 ans dans cette vallée de Ninive, c'est quand même, il y aurait beaucoup de travail sur le plan humanitaire, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Sur le plan politique, les gens ne voient pas d'issue. Ils ne voient pas d'issue, ni dans le nord du pays, ni auprès des autorités à Bagdad. Il ne faut pas oublier que le Parlement irakien a adopté une loi sur la nationalité dans laquelle un paragraphe d'un article stipule d'une manière abrupte que les enfants mineurs qui appartiennent à une famille chrétienne dont un des deux se convertit à l'islam, les enfants deviennent musulmans. C'est vraiment une atteinte des plus graves au droit à la liberté religieuse. On ne comprend plus rien. On nous avait dit en 2003, quand les Américains ont
ont bombardé, ont envahi ce pays, l'ont détruit, qu'ils le faisaient pour la défense aussi de la liberté religieuse, défense des minorités. Or, 13 ans après, comme si on assistait au contraire, quoi. Il y a un grand recul en matière de liberté, et tout cela entraîne un exode de plus en plus grand. Mossoul va être libéré quand? Et quand bien même Mossoul est libéré, est-ce que ces Assyro-Chaldéens vont rentrer chez eux? Quelles sont les garanties? Quelles sont les garanties pour leur sécurité? Il y a des biens qui ont été confisqués. Il y a une politique d'islamisation parallèlement à ce que Daesh et les autres organisations islamistes ultra-radicales terroristes commettent. Il y a parallèlement comme une islamisation de la société, ce qui pose la question de la nature politique et constitutionnelle du régime dans le pays. D'un côté, on parle, oui, de la coexistence entre les communautés, et de notre côté, rien n'est fait pour assurer le minimum de la sécurité des citoyens et de leur liberté, à commencer par la liberté religieuse. Vous voyez, on est vraiment dans un état absurde. Un état absurde. Que dire dans cette situation si délicate, Malpana, de l'attitude des Occidentaux qui sont incapables d'enrayer l'exode des chrétiens d'Orient et qui ne sont pas capables non plus d'assurer leur sécurité sur place ou incapables tout du moins d'exprimer des revendications auprès des autorités sur place, même si souvent elles sont défaillantes. Bon, il y a eu pour répondre à votre question, Anthony, bon, il y a eu de petites choses qui ont été faites ici ou là. Il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères français, il y a un an au Conseil de sécurité de l'ONU, s'était fait accompagner du patriarche de l'Église chaldéenne. Il y a eu des rencontres quelques mois auparavant, il y a eu des rencontres entre les différents patriarches des églises orientales et le président américain Obama. Les églises ne ménagent pas leurs efforts. J'ai assisté à des rencontres, à des réunions. Le patriarche syriaque catholique et le syriaque orthodoxe, ainsi que le patriarche chaldéen, le patriarche Margi Wargs de l'église assyrienne, ils ne ménagent pas leurs efforts pour demander à l'Occident d'avoir une politique cohérente. Or, malheureusement, on en est très loin. On ne sait pas ce que l'Occident veut. On ne sait pas. Et maintenant, la donne est en train petit à petit de changer, puisque depuis l'intervention des Russes, on est désormais devant une nouvelle donne. Cela dit, ces bombardements en même temps provoquent un nouvel exode. La destruction continue ici ou là. Les Kurdes ont une zone d'administration autonome à eux, dans la région de Azaz et Afrin, pas loin de la frontière turque. Là, ils exercent, parce qu'il y a de nombreux Kurdes dans cette région, une autonomie. Dans la région de la Jazireh aussi, notamment à Qamishli, à Hasakeh, dans les villages de Khabour, ils essayent d'étendre leur influence et leur champ territorial. Tout cela au détriment des populations chrétiennes. J'avoue ne rien comprendre à cette politique, à la politique occidentale, qu'on peut, sans exagérer, qualifier d'une politique qui est incohérente. Certains disent il faut d'abord que le président syrien parte.
Ça, c'est pas une diplomatie. Une diplomatie ne fonctionne jamais comme ça. Une diplomatie, elle tient compte et elle fait avec elle fait avec les réalités. Elle négocie en conséquence. On ne peut pas conduire une diplomatie sur la base de c'est oui, 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 non, non, non. Il faut qu'il parte. A-t-on les moyens de le faire partir? Qui va le faire partir d'abord? A-t-on le moyen de le faire partir? Et quel sera le lendemain du départ? La question qu'on ne s'était pas posée en Irak. En Irak, en 2003, ce qui s'est passé, c'est bon, on a renversé un régime par l'occupation du pays, on a bombardé sans pitié un pays où une partie de la population a fait les frais et qui a suivi un blocus qui avait duré des années. Et pourquoi faire? Pour se retrouver 13 ans après, avec un tel état de chaos, de multiplication des attentats, mais le peuple irakien, quelle que soit sa confession et sa religion, aurait mérité un traitement, le minimum qu'on puisse dire, meilleur que ça. Alors on dit, on ne veut pas de lui, on veut pas de lui. Mais vous ne voulez pas de lui, soit. Est-ce que vous avez le moyen de le renverser? Il est toujours là, 5 ans après, depuis mars 2011. Et par quoi vous voulez le remplacer? Est-ce que vous voulez que la Syrie devienne une nouvelle Libye? Il n'y a pas, vous voyez, toutes ces questions fondamentales qui font partie d'une, vous voyez, qui aurait dû être à la base d'une diplomatie pragmatique qui tient compte des réalités, sont tout à fait absentes. J'avoue, pour ma part, je ne sais pas où va-t-on, quoi. Merci beaucoup Joseph pour tes explications et ton éclairage sur la situation malheureusement dramatique de notre peuple au Moyen-Orient.